श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कंद ऊनविंशोऽध्याय मैत्रेय उवाच सेजे प्राचीन अनुपवर नारद पादे देशिर राजोवाच मुनि तुम्भे ज्ञान पर कहिले अध्यात्म विचार तुम्भे परीक्षा बादेण कहिल से संख्या कारण मु बुझी न पारिले चित्ते छेदी संशय कह मते जे मार्गे बुझिलई मुहि से भावे कहिबा गोसाई जेबा पंडित दृढ़मतीये अनुभव से जानती आत्मार नाही एणे ज्ञान विषय छने अविच्छिन्न एणु न धरे ज्ञान रति विवेक नुहे आम्भमती भमुनि फेड प्रति ताहा मोर्थे कह पुण्य देहा से पुरंजनर विचार श्रवणे हेब ज्ञान मोर शुण नारद महाऋषि ता भावे कहन्ति विश्वासी नारद उवाच शुण राजन सावधाने कहवा परोक्ष ज्ञान पुरुष पुरंजन जेहु कर्मर पुर कला सेहु एमंते नाना पुर करी ए जीवता मध्ये बिहरी अज्ञान सखा जाकु कही ईश्वर नाम अटे सेही से नाम रूपर बाहर एणु अज्ञान तार मोर से नाम रूपर बाहर एणु अज्ञान नाम तार सिनग्र प्रकृति गणको पुरुष इच्छई भोगको एणु ए पुरा नवद्वारे रचना कला एबे भारे जे पुरे पद हस्त घेनी करई कर्म लाभ हानि से पुरे थाई कर भोग माया निर्बंधे अनुराग ए रूपे पुण्य पुर सेही भोग सुखादि नुहे तही ए जे मानव कलेबर शेष देह मध्य सार ए पुर मध्य जीव रही इंद्रि विषय रसे मोहि विविध भोग सुख सार जीव भुंजई ए मंदिर से पुर मध्य बुद्धि नारी एकाले सर्वत्र विहरी से जे समत्वे होई छन्न कहई मोर सदना जे नारी बसे जीव थाए इंद्रिय भोगे तुष्ट होई इंद्रिय गणे बुद्धि सखा विषय हृदय सखा लेखा ए ज्ञान कर्म इंद्रिय गणे पुरुष भोग बसे टाणे ए ज्ञान कर्म इंद्रिय गणे पुरुष भोग बसे टाणे अज्ञान कर्म इंद्रिय देश एहांक भोगे जीवतोष ए पाप पुण्य आदि करी बळे भुंजई कर्म करी हे पुरद्वारी सर्प सेही ए देह पंच प्राण जेही मो पंचवृत्तिर संचार एणु कहले पंचसर उत्तम बोली जहा कही मनर नाम अटे सेही दश इंद्रिय नामक ताकु जिणंता नाही लोक ताकु जिणंता जेबा जन से योग्य एतिनि भुवन उत्तर दक्षिण जा कही मनर नाम अटे सेही ए पंच विषय जंजाल एहा तो बुझ महिबाळ मन इंद्रिय चक्षु कही ए पुर नवद्वारे सेही एवे निनाशा चक्षु कर्ण ए मुख लिंग गृह्य एवे निनाशा चक्षु कर्ण ए मुख लिंग गुह्य स्थान एहा को नवद्वार कही इंद्रिय गण स्थान एही हे संगे जीवर गमन विषय कले आस्वादन हे चक्षु मुख नासा तार ए पूर्व मुखे पंचद्वार उत्तर दक्षिण जा कही ए पुर नवद्वार सेही पश्चिम वेनी भाग द्वार ए लिंग गुह्य अनुपवर ए नवद्वार रे निर्मित जेझा विषय आस्वादित सेवेनी आत्मान देव हरि एक आरेक आगसरी खद्योत आदि मुख दुई चक्षुर नाम ए अटई सेवेनी द्वारे पुरंजन करई रूप संपादन नलिनी नालिनी जे दुई नलिनी जे दुई नासिका नाम ए अटई हे द्वार अवधूत नाम गंधादि आमोद पवन से पाप पुण्य आदि जेते जीव भुंजई ए जगते सुगंध दुर्गंध सहिते द्वारे घेनई निरते बदन नामे मुख द्वार न रसना वाक्य ता मधुर एवेनी इंद्रिये राजन वाक्यादि रस आस्वादन ए सरसर भाव जेते द्वारे घेनई निरते प्रवृत्ति निवृत्ति ए दुई पंचल विषयता कही शक्र इंद्रिय श्रुति धर पितृ ज्ञान देव जनर
ଏ ମାର୍ଗେ ଗତି ନିରନ୍ତରୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଚିତ୍ତେନୁପବର। ଆସୁରୀ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ମଦ ଉପସ୍ତର ନାମ ବ୍ୟବହାୟ ରତ ନାମ କହି ପ୍ରଜ ସର୍ଜନ କରେ ତହିଁ। ଅପରେ ଗୁହ୍ୟ ନାମ ରଟି ତହିଁ ଲବ୍ଧ ବାୟୁ ସ୍ଥିତି ବେସନ ନାମ ମନ କହି ସେ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଉତ୍ସର୍ଗଇ। ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲୁ ଯାହା ଏ ପାଦ ପାଣି ବୋଲି ତାହା ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ କହିବା ଶୁଣ ତୁନି ନୟ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏକରେ ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧ ଯେ ପୟର କହିବା ଧୀର ବିଚାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗେ ପୁରଞ୍ଜନ ହରଇ ଗତେ ଦିନ ଅନନ୍ତପୁର ବୋଲି ଯାହା ହୃଦୟପୁର ବୋଲି ତାହା ବିଶୁଚି ନାମଟି ଯାହାର ଏମନ୍ତ ନାମ ନୃପବର। ତାବ ସେ ଥାଇ ଏ ପୁରୁଷ ଭଜଇ ହରସ ବିରସ ସେ ଗୁଣ ସକାଶ ତରଇ ବୁଦ୍ଧି ତହିଁ କି ଚଳିବଇଁ। ତାବ ସେ ପୁରୁଷ ଅଧୀନ କରଇ ନାନା କର୍ମ ମନ ଏ ଦେହ ରଥ ସ୍ୱରୂପେଣ ତୋତେ କହୁଛି ନୃପରାଣ। ଏ ରଥେ ଅସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଛନ୍ତି ରଇ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ମାର୍ଗେ ହୟ ଗମନ୍ତି ସମ୍ବତ୍ସର ଯାଏ। ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ମାର୍ଗେ ହଏ ଗମନ୍ତି ସମ୍ବତ୍ସର ଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାରେ ନିର୍ମିତ ଯେ ରଥେ ସଫଳ ସଂଯୁକ୍ତ ପୁଣ୍ୟପାତକ ଚକ୍ର ଯହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ବହି। ଧ୍ୱଜ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଗୁଣ ରଥେ ବନ୍ଦନ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ଏ ଅସ୍ୱରୂପ ବହିଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ରୂପେ ଯହିଁ ଏମନ ରଶ୍ମି ଚଳେ ତହିଁ। ରଥ ପୁଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ତାହାର ଶପଥ ଧାତୁ ଆଭରଣ ତାର ବିକ୍ରମ ମତ ଜାଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେର ସୁଥାଇ ସେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଧାମଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଭଜଇ ମୃଗ ଜାଲ ପ୍ରାୟେ। ଏ ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପେ କାଳ ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମ ଭୂପାଳ। ଗନ୍ଧର୍ବି ଗାନ ଦିବାନିଶି 360 ପ୍ରକାଶୀ। ଏ ସର୍ବେ କାଳ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆୟୁକୁ ହରନ୍ତି। କାଳ ଦୁହିତା ଯାକୁ କହି ଜରାର ନାମ ଅଟେ ସେହି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପ କାନ୍ତି ହରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଡରେ। ଏଣୁ ତାହାକୁ କେହି ଭଲେ ବରଣେ କେହି ନ ଇଚ୍ଛିଲେ। ସେ ମୂଳ ତାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରାୟେ ସେ ହୁଆ ବୁରି ନିତ୍ୟ ରହେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ରୂପ କାନ୍ତି ହରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା କରେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଆଦି ଯେତେ ନର ପ୍ରବେଶୀ ନାଶନ୍ତି ଶରୀର। ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଆଦି ଯେତେ ନର ପ୍ରବେଶୀ ନାଶନ୍ତି ଶରୀର। ବିବିଧ ଦୁଃଖ ତାପତ୍ରୟେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶେଷ ଯାଏ। ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଧର୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ। ଏ କାମ ସୁଖ ଲଭ ମାତ୍ର ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାତ୍ର। ଏ ମୋର ବୋଲି ଅହଙ୍କାରେ ବହିଛୁ ଦୁଃଖ ନିରନ୍ତରେ। ପରମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ସେ ସର୍ବ ହେତୁ ଚୈତନ। ତାବତ ତାକୁ ନ ଜଣଇ ଏ ଭ୍ରମ ହେଉଥାଇ। ଯାବତ ପ୍ରକୃତି ଗଣରେ ଜୀବ ପଡ଼େ ମହାଘୋରରେ। ଗୁଣାଭିମାନ ନିରନ୍ତର ତାବ ସେ କର୍ମରେ ସତ୍ୱର। ସାତ୍ୱିକ ତମ ରଜ ଆଦି କର୍ମ ହୁଏ ତ୍ରୟବିଧି। ପୁରୁଷ ଯେ କର୍ମ କରଇ ସେ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ସାତ୍ୱିକେ ଯେ ବା କର୍ମ କରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ଏହି ତ୍ରିଲୋକ ଯଶୋଦାର ଗାବନ୍ତି ଦେବାସୁର ନର। ରାଜସ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ ସେ ସୁଖ ଲଭନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲଭେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଏ ଭବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲଭେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଏ ଭାବ ନ ଜାଣେ ମୂରୁଖ। ତାମସ କର୍ମ ସଦ୍ୟ ଫଳ ସେ ସୁଖ ଶୋକ ମୋହ ଆଳ। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ମୂଢ଼ ମୋହି ସ୍ୱକର୍ମ ବଶେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ଭେଦ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦେଇ ଏ ଚରାଚର ଭ୍ରମେ ମହି। ନପୁଂସ ଜନ୍ମ କେବା ଧରେ ରୂପେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। କେବେହେଁ ଦେବତନୁ ପାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେଲ ଭଇ। ଗଦାଦି ପଶୁ ଚରାଚରେ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପାମରେ।
ଯେ ସନେ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ କୁକୁର ପ୍ରାୟ ଏକ ଭ୍ରମଇ ଯାହାର ଅର୍ଥେ ନିରନ୍ତରେ ସତ୍ୱରେ ଭ୍ରମେ ନାନାପୁରେ କାହିଁ ବାହାର ମିଳଇ କାହିଁ ନିର୍ଘାତ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ସର୍ବେ କହନ୍ତି ବେଗେ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ଜନ ଆଦିନର ତା ଭାବେ କର୍ମ ଶତ୍ରୁପଣେ ନିରତେ ଦଣ୍ଡେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ରୂପେ ଜୀବ ସଞ୍ଜାତ ସ୍ୱକର୍ମ ବଳେ ଆତଜାତ ଏମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚେ ଭ୍ରମି କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁଃଖେ ଭ୍ରମି ତୁ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟେ ବିମୋହିତ ନ ଜାଣି ବେଦର ବିମୃତାତ ତୁ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟେ ବିମୋହିତ ନ ଜାଣି ବେଦର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟେ ତୁ ରାଜନ ଭ୍ରମେ ହୋଇଲୁ ହତ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଯେ ହରିଙ୍କ ଚରଣ ତୁ ଯାଇ ପଶ ଯା ଶରଣ ଏ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିଲୁ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ଅପର ଗୁପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତୋତେ କହିବାନୁପବର ତା ତୋତେ ବୁଝାଇ ରାଜନ ତେବେ ହୋଇବ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛବ ମିଥୁନେ ସଂଯୋଗ କୁସୁମ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୃଗ ହରିଣୀର ସେ ବଶ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଜାଣହି ଅଳପ ସୁଖେ ଭ୍ରମତି ଭ୍ରମର ଗୀତେ ଡେରି ଶ୍ରୁତି ତା ଅଗ୍ରେ ବୃକ ମାନେ ଛନ୍ତି ସେ ତାର ମାଂସରେ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତି ତା ଅଗ୍ରେ ବୃକମାନେ ଛନ୍ତି ସେ ତାର ମାଂସରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ରାଜନ ନିର୍ଭୟ କରଇ ଗମନ ତା ପଛେ ବ୍ୟାଧ ଗୁଡ଼ାଇଛି ସ୍ୱପନେ ଜାଣ ବାନ୍ଧି ଅଛି ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟ ଆନନ୍ଦେ ମୃଗୀ ବସେ ମୋହ ଭେଦିନ ବ୍ୟାଧ ତୀକ୍ଷଣ ସର ମିଳାଇ ଅଧେ ତା ଶରୀର ଗଲାଣି ନ ଜାଣଇ ସୁଖେ ତେବେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗତା ଭୁଖେ ତାହାକୁ ନ କରିଣ ଭୟେ ସଧୀରେ ବୃକ୍ଷୁଲତା ଖାଏ ଏମନ୍ତେ ମୁଗ କେ ରାଜନ ବିବେକୀ ଖୋଜ ତୁ ବହନ ଯେବେ ତୁ ଜାଣି ମୂର୍ତ୍ତମତି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ତ୍ୟାଗ ଗତି ଏ ଅନୁଭବେ ବୁଝରାଏ ବିବେକୀ ଜାଣିବ ଥୋକାଏ ତା ଶୁଣଇ ସଭୟ ରାଜନ ଭୋମୁନି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ରାଜଉବାଚ ଆମ୍ଭର ଏଣେ ନାହିଁ ଗତି ଏଣୁ ବିବେକ ହୁଏ ମତି ଏବେ ମୋଠାରେ ଦୟା ବହ ଏ କଥା ମୋତେ ଫେଡ଼ି କହ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସକଳ ଘଟେ ଦୟା ପର ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ଚିତେ କ୍ଷୀଣ ସଂଶୟ କହ ମୋତେ ଖେ ମୃଗ ବ୍ୟାଧ ମୃକ ଦେହି ଭୋମୁନି ବର ଦେବା କହି ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଫେଡ଼ି ନ କହି ଦେବା ତୋତେ ହେ ରାଜା ମୃଗ ରୂପୀ ତୁହି ତୋ ପତ୍ନୀ ଗଣେ ବୃକ ଦେହି ସେ ତୋତେ ବେଢ଼ିଆ ଅଗ୍ରେ ଛନ୍ତି ତୋ ପ୍ରାଣ ବିବାଦେ ନାଶନ୍ତି ତୁ ତାହା ତର୍କି ନ ପାରିଲୁ ସୁବେଶ ତନକୁ ପୂଜିଲୁ ତୁ ତାହା ତର୍କି ନ ପାରିଲୁ ସୁବେଶ ତନକୁ ପୂଜିଲେ ସର୍ପାଗ୍ନି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଜୀବ ଏ ଜନ ତୁ ତାଙ୍କ ବସେ ନ ମର୍ଜିଲୁ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକେ ସ୍ନେହ କଲୁ ସେ ତୋର ବଶ କଲେ ମନ ଯେ ସନେ ପଶୁ ଯେ ବନ୍ଧନ ଏ ତୋତେ ନିଶ୍ଚେ ବିନାଶିବେ ତୋ ସ୍ନେହ ବସେ ପ୍ରାଣ ନେବେ ଏ ସଙ୍ଗୁ ତୋର ନୃପବର ହୋଇବ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦୂର ତୁ ଅନୁଭବ ଏହା ବେଗେ ଆଉ କି କହିବି ତ ଆଗେ କୁସୁମ ବନ ବୋଲି ଯାହା ନାରୀଙ୍କ ଧର୍ମ ବୋଲି ତାହା ତା ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଘର ଆନନ୍ଦେ କରଇ ବିହାର ଏବେ ତୁ ବୁଝ ମହିପତି ଏ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଯିବ ଗତି ଆପଣା ଚିତ୍ତେ ତୁ ବିଚାର ଏ ଚିତ ହୃଦେ ତୁହିଁ ଧର କାମୁକ କାମ ସୁଖ ପାଏ ଗୃହ କରଣେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ ପଙ୍କଜ ମଧୁ ଆସେ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବେ ସ୍ନେହ ବସେ ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧେ ନ ଛାଡ଼ିଲା ପଦ୍ମ ମୁଦ୍ରିତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ସେ ରୂପେ ନାରୀ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ତହିଁ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ତ୍ୟାଜ ପୁଣ୍ୟାଦି ଧର୍ମ କରେ ନାଶ ଯେ ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ
ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା ଧର୍ମ ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ମତିଭ୍ରମ ତୁ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ହରି ଭଜ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କର ତେଜ ତା ଶୁଣି ବୋଲଇ ରାଜନ ଭୋମୁନି ଏ ତୁମ୍ଭ ବଚନ ବିଚାରି ବୁଝିଲଇଁ ଚିତେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବିପ୍ରେଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ ସର୍ବେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବିବଧେ ଅଭିମାନ ଯେ ସେ ଯେବେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଏହା କିମ୍ପାଇଁ ନ କହନ୍ତି ତାହା ସେ ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ ନା ଏହା କିମ୍ପାଇଁ ନ କହନ୍ତେ ତାହା ଏଣୁ ସେ କର୍ମେ ମୋତେ ଟେକି ଯେଣୁ ଅଟନ୍ତି ଅବିବେକୀ ଭମୁନି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସାଧୁଏ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ହେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଦୟା କରି କେହି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୋ ପୁରୀ ଏ କଥା କହ ମୁନିବର ମୋର ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର ଏମନ୍ତେ ଦେବ ମହାରୁଷି ତା ବାକ୍ୟେ କହନ୍ତି ପ୍ରଶଂସୀ ତୁ ଯାହା ପୁଛିଲୁ ରାଜନ କହିବି ଏଥିରେ ବିଧାନ ତୁ ଯାହା ପୁଛିଲୁ ରାଜନ କହିବି ଏଥିର ବିଧାନ ଯେ ପଦ ଲାଭ ପଦାଶ୍ରିତ ଏଣେ ନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗ ତୁଚ୍ଛ ଗଣି ତୋ ରାଜଭୋଗ ମୃତ୍ୟୁବାଣୀ ଏଣୁ ସାଧବେ ତାହା ଦେଖି ଭୟ ବିମୁଖେ ଦୁରୁପେକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା ବିହୀନେ ପିଣ୍ଡ ଯେନେ ସଭୟ ତେଜନ୍ତି ଯେ ସନେ ତେସନେ ରାଜ୍ୟ ବିଭୂତି ଭୟ ସାଧବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତୁ ରାଜା ଚିତ୍ତେ ପରିମାଣ ଭୋଗାଦି ଅନର୍ଥ କାରଣ ତା ଶୁଣି ସଭୟାନୁପତି ଚିନ୍ତା ବିମୁଖେ ଦୁଃଖିୟତି ଏ ବିପ୍ରଗଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞାଦି କାରଣେ ଏହାଙ୍କ କର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେ ଛାଡ଼ିଲା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଯେ କର୍ମେ ଯୋଗୀ ଜନ ମୋହ ଏଣୁ ଏ ସର୍ବଠାରେ ସ୍ନେହ ଏକ ସଂଶୟ ହୃଦୟ ଅଛି ଭୋମୁନି କହ ପଚାରୁଛି ଯା ଦେହେ ପ୍ରାଣୀ ଗର୍ବ ପରେ ତା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଲୋକେ ସଞ୍ଚରେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନ୍ୟ ଦେହେ କଥା ସର୍ବଦେହେ କହେ ଫେଡ଼ି ନ କହିବା ଗୋସାଇଁ ଆବର ସନ୍ଦେହ ଛଇ ତା ପଚାରିବି ହୃଦ ଭାବେ ମୋ ମନେ ସୁମରିବି ଏବେ ଦେହ ସହିତେ ଯେତେ କର୍ମ ଲୋକ ବିଚାରେ ବିଧି ଧର୍ମ କର୍ମ ଉଭାରେ ତା ନ ଜାଣି କେମନ୍ତେ କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜେ ପ୍ରାଣୀ ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମେ ସଂଯୋଗ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ ମୋର ଦେହି ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ କହିବା ନୂପରାଣ ଏବେ ନିସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିନ ସେ ଶୁଣ କହିବା ନୂପରାଣ ଏବେ ନିସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିଣ ଯେ ଦେହେ ଜୀବ କର୍ମ କରେ ପ୍ରଲୋକେ ଭୁଞ୍ଜେ ସେ ଶରୀରେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ଗଲେ ନାଶ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଦେହେ ବାସ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଯେ ସନ ଶୟନେ ଦେହ ପଡ଼ିଥାଏ ଶୟନେ ଦେହ ପଡ଼ିଥାଇ ଶ୍ୱାସ କ୍ଷେପଣ ନ ଜାଣଇ ଶୟନେ ଦେହ ପଡ଼ିଥାଇ ଶ୍ୱାସ କ୍ଷେପଣ ନ ଜାଣଇ ଏ ହେତୁ ସ୍ନେହ ପରିହର ଏ ମତ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଧର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଏବେ ଭାର ଏମନ୍ତ କରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଏମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଶରୀର ଧରିଣ ସ୍ଥୂଳ ଦେହମାନ ମୁକୁଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱଜନ ଏ ପୁତ୍ର ଦାରାଦି ମନ୍ଦିର ବୋଲିଣ କରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଏ ଅଭିମାନ କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମ ଦୋଷ ଯୋଗ ଧରେ କର୍ମ ନଥିଲେ ଯୋଗ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ନ ପାରଇ ହେମନ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଘେନି ଭୋଗାର୍ଥେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଘେନି ଯାହା ତୁ ପୁଛିଲୁ ନୃପତି ବିନାଶ କର୍ମ ଉପଗତି ତା ଫେଡ଼ି କହିବାକ ତୋତେ ସନ୍ଦେହ ଫେଡ଼ିବ ଯେ ମନ୍ତେ हे ज्ञान कर्म इंद्रिगण भेदेण कर्माणि करण हे ज्ञान कर्म इंद्रि दुई भेदेण कर्माणि करई ए सर्व पापादि विषय करती ए मन इंद्रिय विषय कर्म मान जाने विषय कर्म मान जाने नोहिले केबा परिमाणे हे रूपे जाने चित्त बुद्धि भुंजई सर्व कर्म सिद्धि कर्मे नथिले भोग काहीं विवेकी बुझ नर साई हे प्रति लक्ष्ये दृष्टांतर तोते कहवा नुपवर तो अन्य देह थाउ तो तेबे देह बुझ अनुभवे
ଜାଗ୍ରତେ ଯେତେ ରୂପମାନ ଏ ଦେହେ ଭାବି ଥାଇ ମନ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣେ ବିଷୟ ସ୍ୱପନ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦୟ ଏ ଦେହ ଲିଙ୍ଗ ଧରି ମନ ବିଷୟ କର୍ମ କରେ ଧ୍ୟାନ ବୃଥାରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ସ୍ୱପନେ ଦେଖିବ ତା କାହିଁ ଏହାର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦୋଷ ଯାବତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ତା ଅନ୍ୟ ଦେହେ ଭୋଗ କରେ ଯେ ଶୁଭାଶୁଭ ବ୍ୟବହାରେ ଏ ସର୍ବେ ହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟକର କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଅଜ୍ଞାନେ ଗୃହବାସେ ରହେ ପରୀକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସାର ତୋ ଭାବେ କହିଲୁ ବିଦୁର କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତେ ନାମ 69 ଅଧ୍ୟାୟः।